गलत इन्हां दे अंदेशे सन, जिवें रिपोर्ट सन सरकार दी, अपने अंदाजे सन, जिहड़ियां इन्हां दीयां खुफिया एजेंसियां सन, वो सारा कुछ जो कर रही सन, मैनूं लगदा तकरीबन सब कुछ झूठा ते गलत साबित होया इन्हां दे दावे। पंजाब की खालिस्तान की मंग कोई प्रचलित मंग नहीं सी। मंगां सीगियां पंजाब दीयां, कुछ पानी की वंड का मसला सीगा, फसलों दी मंगां, चंडीगढ़ के तबाले का मसला सी, पंजाबी बोलते इलाकों का मसला सी, फसलों के भाव वगैरह वगैरह, यानी निक्कियां मोटियां धार्मिक मंगां। खालिस्तान की कोई मंग मकबूल मंग नहीं सी कदे। दावा यह किया गया खालिस्तान की लहर का बहुत बड़ा उठान हो रहा, उसको कुचलण वास्ते असीं कर रहे हैं। पर होया इदां कि जो ये ऑपरेशन हो निबड़िया, उस तो बाद खालिस्तान की लहर प्रचंड हुई। उस तो पहलां कित्थे खालिस्तान के नाल जथेबंदियां सी, लै दे के सन जरनैल सिंह भिंडराणे का एक ग्रुप सीगा, बबरां का वखरा ग्रुप सी, उन्हां दी आपसी लड़ाइयां भी मतभेद बहुत सीगे, सारी दुनिया जानती है। फैडरेशन सी सरगर्म सी, पोलीटिकली भी अदरवाइज भी। पर किहड़ा कोई खालिस्तान का कोई एडा वड्डा कोई जथे मतलब ग्रुप सी जिहड़ा काम कर रहा, जो ये एडा वड्डा घल्लूकारा हो गया, फिर प्रतੱਖ तौर पर खालिस्तान की गल तुरी है। सो ये ऑपरेशन उदों ही फेल हो गया जो तुसीं एडा वड्डा ऑपरेशन कर बैठे हो जी। श्रद्धालू इन्ने मारे गए जी, इन्ना लोग नुकसान किया गया, अकाल तक ढह ढेरी कर दिता गया। तुसीं किवें आस कर सकते सी कि ये हालात काबू च रहण? तुहानूं उत्थे भी लोग पुछदे आ कि ब्लू स्टार तो पहलां ਜਿਹੜੇ पंजाब च बसां चों कड़ के बंदे मारे गए, ਉਹਦਾ जवाब ਦਿਓ। सगों ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल करते हैं कि ਉਹ जिन्हां लोगों ने मारे उन्होंने तो फर्जी मुकाबले बना के उन्होंने खत्म कर दिता गया, उस लहर को कुचल दिता गया। पर जिन्होंने बाद च इन्ना कुछ किया, 84 का कतलेआम, सारा कुछ उन्होंने स्टेट का की रवैया। और वाइट पेपर के मुताबिक मेरे ख्याल 400-500 लोगों की मौत हुई है जी इस घल्लूकारे तो पहला जी, मतलब पिछले 2-4 सालों का पीरियड की गल कर रहा मैं जी। उस दे उल्ट राजधानी में एको हफ्ते 3000 सिख मरदे। हुण एडा वड्डा फर्क तुसीं उत्थे फौज भी नहीं भेजी, कुछ भी नहीं किया, इत्थे फौज चाड़ती मुट्ठी पर लोगों नाल डील करने वास्ते, जो कि तरीके होर भी सीगे। जदर गुरचरण सिंह टौड़ा ते उन्हां दे साथी बैठे ने, संत जरनैल सिंह भिंडराणे बैठे ने, जनरल सवेग सिंह बैठे ने। उस वेले जदों सवाल करते हैं भिंडराणे संत टौड़े होरां नूं कि जे तुहानूं लगदा कि साडे करके हमला होना है तां की असीं इस वेले इत्थों छड्ड के चले जाइए, हमला रोक सकदा है? तो उस वेले निम्मो चुना होकर नीवी पाई हुई सी, उन्होंने कोई उत्तर ना दिता। उस तो बाद जनरल सवेग सिंह ने यह गल कही कि पिछले दिनों के दौरान इत्थे वख-वख ब्रिगेडियर जिन्हां च दयाल वर्गे, बराड़ वर्गे होर सारे जिवें घेराबंदी कर चुके ने, तुसीं इत्थे होवो ना होवो, ये हमला नीयत है। जो उन्होंने दरबार साहब के बिना किसी उकसाहट के बाहरों फायरिंग शुरू की, क्या यही है कि टेस्टिंग कर रहे थे अंदर देखने लिए किन्ने हथियार ने कितने किन्ने नहीं। पहली गल असीं लोड़ की है, तुहाडे अपने मुल्क के बाशिंदे है जी, जिहड़े अंदर ने वो तुहाडे तो नाराज़ ने, वखरी गल है, पर वो तुहाडे मुल्क के बाशिंदे है। फिर जिहड़े श्रद्धालू है वो भी तुहाडे मुल्क के बाशिंदे है, की तुसीं उन्हां नाल इस किस्म का बर्ताव करना सी? समूह दर्शकों का आवाज़ी पंजाब प्रोग्राम चैनल पंजाबी ते ग्लोबल पंजाब ते स्वागत है। ये प्रोग्राम जो कि लड़ीवार जून 1984 के शहीदी घल्लूकारे नूं समर्पित हैं, जिन्हां दे विच जो हालात बने, जिस तरह ये हमला किया गया, तो घल्लूकारा जिस तरह गुरु अर्जन साहब जी के शहीदी पुरब ते भारतीय हुक्मराना ते सरकार वालों दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब ते हमला करके किया गया, वो सारे दे पहलुआं नूं वख-वख पड़ावां च साझा कर रहे हैं। अज विशेष करके उन्हां सारे पक्षां की गलबात करांगे। जदों यह हमला होया उस वेले हालात जो सन, जिस तरीके दे नाल प्रतिक्रम जो चल रहे सन, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सामने तुहाडे साझा किया जाएगा। उस तो पहलां कुछ एक तस्वीरां ते कुछ बोल तुहाडे नाल साझे कर रहे हैं, जिहड़े कि इस हालात नूं बयान करते हैं, जो कुछ वापरिया ते जिस तरीके नाल उस नूं प्लैनिंग उसकी की गई, उस नूं एक काव्य शब्दां दे विच जदों असीं अंकित करते हैं जां इन्हां विचारां की सांझ पाउने आ, जां देखते हैं कि इन्हां तस्वीरां दे विचों कि जिस तरह हमला किया गया उसका की प्रभाव है, उस सारे नूं देखते हुए ये शब्द कीते जुल्मां दा सदा, कीते जुल्मां दा सदा पवे तार ना मुल, कहर पे जिस कौम ते किद्दां जावे भुल, लोथां उत्ते कुर्सियां पूरे कीते ख्वाब, लोथां उत्ते कुर्सियां पूरे कीते ख्वाब, घर दे भेती वेचता दिल्ली कोल पंजाब, जालम फिरन दहाड़ दे धरती लहू लहान,
ਜ਼ਾਲਮ ਫਿਰਨ ਦਹਾੜਦੇ, ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਲਿਦਾਨ। ਅਣਖੋ ਹੀਣੇ ਜੱਗ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋੜ, ਅਣਖੋ ਹੀਣੇ ਜੱਗ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋੜ, ਜਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜ। ਅਣਖੀ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕਦੇ, ਅਣਖੀ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਰੇ ਸਰੀਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰੇ ਜ਼ਮੀਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰੇ ਜ਼ਮੀਰ। ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਦਿਲ ਕਮਾਊ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਟੋਟਲੀ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਡੰਬਣਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਕਬੂਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਠਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ, ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਗਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਸਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਲਟ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਈਏ ਪਾਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ?
ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 400-500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ 3000 ਸਿੱਖ ਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਚਾੜਤੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਟੌੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਮਲਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਆਲ ਵਰਗੇ, ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 37 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ 37 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ CRPF ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸੀ, 125 ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਇਹ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਣ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ ਢਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀਨਗੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾੜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਨ ਚੜੀ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਲਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਖੰਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਤੋ ਖਿਤਾਬਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰੀਏ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਵੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਖੁੰਝਾਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1740 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 1740 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾਕੋਟ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਲਲਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੇਜੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਰ ਟੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਢਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੀਰਾਕੋਟ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਹੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕਿ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀਏ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੂਰ, ਕੁਛ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ 5 ਜਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ
ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਉਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰੀ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮੀਰਾਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਯਾਦ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਅਣਛੂਏ ਪੱਤਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਦੇਣੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਰਨਲ ਜਿਸ ਜਰਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਈ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 65 ਤੇ 72 ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਅੰਡਰਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਦੋਸ਼ ਕੀ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੜਪਣਾ ਹੈ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ। 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹਦੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਖਲਨਾਇਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕਿ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ? ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਤਲਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ? ਸੋ ਪੈਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀ। ਉਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੁਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਗਿਲਾ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਫੱਕਰ ਤਬੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਲਦੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਦੀ ਰੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ। ਸੋ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੱਚ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੋਰ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੈਸੇ ਝੁੰਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੂ ਆਰ ਗਿਲਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਿੱਠ ਕੇ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਮੋੜਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਛੱਡਤੀ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਛੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਵਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਖਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। 8 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MC ਕਾਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਦਾ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਬਣੇ। MC ਮੈਨਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਰਾ ਸੰਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਥੰਮਾ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਸੰਘੀ ਆ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਕੁਝ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਨਿਬੰਧ ਆ, ਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਝਾੜਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾ ਵੜੇ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੜੇ ਹੋ? ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 84 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਵੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਕਿ #ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਕਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਊਗਾ? ਰੁਕਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਊਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਜਬ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਸੀਗੀ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਮੋੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਧੱਕ ਦਿਓ, ਮੁਖਤਾਰਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਖਤਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਭੰਡਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਰੀਲਾਲ ਜੈਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਗਿਰੀਲਾਲ ਜੈਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ,
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ? ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਤਰ ਬਦਲੇ, ਕਈ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਣਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾ ਵੜੇ। ਜੀ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਮੇ ਬਦਲੇ ਆ? ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜਾਂ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਗਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਰੁਕੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਬੜੇ ਮੱਧਮ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਵੀ ਜੀਵ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੇਲ ਵੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਵੜੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੱਛ ਉੱਤੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਵੜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੌੜਾ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਈਵਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸੀ ਸ਼ਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧਿਰ ਕਰੂਗੀ ਕੀ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਕ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕੇ? ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕਾਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਕਰੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲਵੀ ਜੀਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਭੱਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।